جیسی پنکمن سے بات کر رہے ہیں. ہلو ہلو. ہلو ہاں جی, کیا حال ہے, ہلو کیسے ہیں آپ؟ جی غالب میں بہت اچھا. آپ کیسے ہیں؟ زبردست زبردست. اچھا ہاں جی. جی تو آپ نے دیکھی اسٹریم دیکھی؟ آپ بس ویٹنگ, مجھے لگا آپ یہاں پہ لائیو اسٹریم کریں گے تو میں بیٹھا رہا پہلے جا کے, پھر میں نے ناسا والی چلا لی. میں نے کہا چلیں. نہیں, میں نے یہاں پہ نہیں کی تھی. میں نے پھر سوچا کہ یار سکون سے دیکھ لیں ایک بار لوگ. وہ لانچ تو ہو گئی ہے, پھر ہم اس کا پوسٹ جی لانچ ایک کر لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, پراپرلی بعد میں کریں گے پھر. جی تو میں نے نہیں کیا, میں جی تو کیونکہ کافی ارلی ہو جانا تھا وہ زیادہ ہی. میں سوچ رہا تھا پہلے سائنس کہانی پہ کر دوں, پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار ابھی جانے دو, پھر دیکھ لیں گے بعد. اچھا ہاں جی. اوکے. اور کیا بات کریں گے آپ؟ ہاں تو میں نے آج یہ آپ کا کرسچینٹی پہ یہ سن رہا تھا, پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا, تو میرے ذہن میں ایک چیز کافی عرصے سے ہے. جو مین جو کریکٹر ہے بائبل میں, اس کا فوکس ہمیشہ رہا ہے جیزس. تو چلیں خیر, جو وہ پرسپیکٹو ہے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, جو وہ نیریٹو ہے. لیکن اگر ہم میری کو دیکھیں تو آئی مین میری کا جو کیریکٹر ہے, مطلب یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو تو نہیں پش کر رہا ہوں میں, بٹ آئی ایم جسٹ تھنکنگ اباؤٹ دس کہ میری کا تو بہت زیادہ ٹریجک کیریکٹر ہے. اگر ہم ریالٹکلی دیکھیں تو ریالٹی میں دیکھیں, اگر واقعی ہم امیکولیٹ کنسیپشن کو الگ سے رکھ دیں سائڈ پہ, جو کہ جس کی پاسبلٹی ابھی یہ آپ سے کریں گے بات, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پارتھینوجینیسس ہو گیا امریکہ, تو وہاں سے اے سیکشول ریپروڈکشن سے جیزس پیدا ہو گئے, تو دیٹ از انریلسٹک, وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم ریپ والا کنسیپٹ لگا کے چلیں اور وہاں سے ہم لے کر چلیں کہ اوکے دین اس کے تب جیزس اس سے پیدا ہوا, دین ایک تو میری کو ساری زندگی جو لوگوں سے ہوگی, جو تانے سننے کو ملے ہوں گے, اور اوپر سے شی ایون لاسٹ دیٹ چائلڈ ٹو سچ اتنا باربیرک طریقے سے, کیونکہ ماں کے لیے تو آسان نہیں ہوتا بچے کو مرنا دیکھنا. تو یہ نیریٹو تو کہیں فٹ ہی نہیں ہوتا. آئی مین میری کو تو سائڈ لائن پہ لگا دیا جاتا ہے. ایک وہ ضرور ہے جو اسٹابٹ مٹر والا ہے, وہ ہم اینڈ کی آر سورفل مدر, اس کے علاوہ تو کہیں دکھتا نہیں ہے وہ, کہ میری کو اگر مطلب ڈیوینٹی ہٹا دی جائے تو ماں کے نظریے سے تو جیزس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. اور اس پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیزس کا اوریجن جو یہ ہوتا ہے, اسٹارٹ ہوتا ہے پریچنگ والا, یہ کب سے ہوتا ہے؟ اچھا, جیزس کی جو لائف ہے نا وہ بڑی مسٹری میں ہے, اور میری کی جو لائف ہے وہ بھی بڑی مسٹری میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم جو ہے نا اس کو ذرا دوسرے لیول سے دیکھتے ہیں. بائبل اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں نا, تو میری واز نیور ولنریبل ان اے کیس کہ جہاں پہ یہ ہم سمجھیں کہ جی وہ جو ہے اس کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ یہ بیٹا تیرا اللیجٹمیٹ ہے. نہیں, یسوع جب صلیب پہ بھی تھا تو تب بھی وہ یوسف اور مریم کا ہی بیٹا تھا. اور یہ بات جو ہے نا, یہ اصل میں یہ لیٹر کرپشن ہے کہ جیزس جو ہے وہ ایک ورجن سے پیدا ہوا تھا. جو میرا آج اوکے. کا جو پورا مونولوگ تھا نا شروع والا, وہ بیسیکلی اس بات کے اوپر فوکس تھا کہ یہ ایک لیٹر کرپشن ہے کہ یسوع جو ہے وہ ورجن سے پیدا ہوا. یہ ارلی کرسچینٹیز یہ بات مانتی نہیں تھی, مگر کیونکہ وہ یہ مانتے تھے وہ خدا کا بیٹا ہے, تو اب آپ کو خود یہ سمجھنا پڑے گا. ظاہری بات ہے کہ اسپیکولیشن ہے, اسپیکولیشن مگر ریالٹی میں بیس ہو سکتی ہے. سمجھیں ایک بات کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, اور لوگ اس کے منہ پہ مار رہے ہیں تو یوسف کا بیٹا ہے. یا ایک آدمی کے بارے کو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع کے بارے کرسچن دعویٰ کر رہے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے, تو وہ آگے سے اس کو کیا جواب دیں گے لاجیکلی کہ نہیں وہ تو یوسف اور مریم کا بیٹا, خدا کا بیٹا کہاں سے آیا؟ تو آہستہ آہستہ پھر ان کو یہ کریڈ ڈیولپ کرنی پڑ گئی کہ یسوع جو ہے وہ کنواری سے پیدا ہوا تھا, اور کنواری سے پیدا ہونے والی بات بھی کو انہرڈ آف بات تھی نہیں. اسی دنیا میں اس سے کرسچینٹی سے پہلے بہت سے ریلیجنز خدا کا بیٹا یا پھر کنواری سے پیدا ہونے کی باتیں کر رہے تھے. ہورس جو تھا وہ اس طرح پیدا ہوا, اور کئی ریلیجس فگرز جو ہیں وہ اس طرح پیدا ہوئے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی زیادہ وہ کوئی انہرڈ آف بات ہی نہیں تھی, یہ کوئی بڑی مشکل بات بھی نہیں تھی. تو جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کنواری کا بیٹا ہے, تو پھر اور زیادہ کوسچن شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اسے پھر میری کے اگینسٹ جو ہے نا وہ گالم گلوچ شروع ہوا یہودیوں کی طرف سے, جیسے کہ میں نے وہ بتائی ہے طالبوت یسوع جو بک ہے ایک لکھی گئی جو کہ سیٹیریکل ہے, جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ کا مذاق اڑاتی ہے. وہ بعد ازاں سامنے آتی ہے جب یہ دعویٰ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یسوع کنواری سے پیدا ہوا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ پہلے تو یہ دعویٰ تھا ہی نہیں نا. شروع کے کرسچنز تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ پیدا انسان سے ہوا پر وہ بیٹا خدا کا تھا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح تو دعویٰ یہ ہے جس طرح جیسس کہ کا نبی پیدا تو انسانوں سے ہی ہوتے ہیں نا.
وہ یہی بات کر ये رہے تھے. जीसस का मतलब एक तरफ से ये भी बंदा कह सकता है कि जैसे वो खुद ही बिलीव करने में आ जाता है ना कि मुझे सब खुदा का बेटा कह रहे हैं, तो हाँ, मैं वाक़ई खुदा का बेटा हूँ, और वो सेल्फ नहीं, तो फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है टाइप ना, वो आगे चलता जीसस रहा। का जीसस का साइको एनालिसिस करना वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत कम है, और गॉस्पल्स के आउटसाइड तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं है हुँ, कोई भी. जो मेन बात है सारी की सारी, वो क्या है, वो अगर आप ये देखें गॉस्पल में ये भरा नहीं है कि वो हर एक को बताता फिर रहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं. नहीं, वो तो फिर रहा हुँ, है इसराइल के अंदर, और वो खुदा की बादशाही का ऐलान कर रहा है. खुदा की बादशाही का ऐलान करने का मतलब है कि मैं मसीह हूं. हुँ, ठीक है, खुदा की बादशाही का ऐलान करना, मसीह हूं मैं, मोजे कर रहा है वो, लोगों को ठीक कर रहा है. लोग उसके पीछे क्यों आ रहे हैं? यीशु के पीछे. यीशु के पीछे लोग इसलिए नहीं आ रहे कि वो ये प्रीचिंग कर रहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं. नहीं, वो तो आ ही नहीं रहे इसलिए. वो इसलिए आ रहे हैं कि वो उसके पास उम्मीद लेके आते हैं, हम बीमार हैं, हमें ठीक कर देगा. जैसे कि वो यरूशलेम में आता है, हुँ, जब यीशु यरूशलेम में आता है तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले, सॉरी 1 हफ्ता पहले अपनी डेथ से, ठीक है, जिसे हम पाम संडे कहते हैं, उसको वो हुँ, आता है. जब वो यरूशलेम में एंटर होता है तो दरवाजा यरूशलेम का, जिस दरवाजे से वो एंटर होता है, लोग उसका इस्तकबाल करने के लिए वहां खड़े होते हैं. लोग किस चीज से इस्तकबाल करते हैं? जैसे आज लोग प्लेकार्ड उठा के आ जाते हैं ना, लोग खजूर की डालियां लेके खड़े थे उसके इस्तकबाल में. और जिस गधी के बच्चे पे बैठ के वो शहर में आता है, लोग अपने कपड़े बिछाते हैं नीचे, कि इनके ऊपर से गुजरेगा और हम जब वो कपड़े पहनेंगे तो हमें शफा मिल जाएगी. तो लोगों ने अपने कपड़े बिछा के ऊपर से वो गुजरा, और वो कपड़े जाके उन्होंने किसको बिठाया, बढ़ा कि किसको पहनाए? जो लोग बीमार थे, और लोगों को शिफा हो गई इस बातों से. तो यसू की हुँ, मिनिस्ट्री, अगर आप गॉस्पेल खुद भी पढ़ लें तो एक बड़ी अजीब सी है कि वो क्या क्या रहा है. जितनी तबलीग वो कर रहा है, वो किन के सामने कर रहा है? तबलीग तो वो हुँ, सारी अपने शागिर्द, असल तबलीग वो अपने शागिर्दों के सामने कर रहा है. इवन के वो अपने शागिर्दों को भी मुंह से नहीं कह रहा कि मैं खुदा का बेटा हूं. वो हुँ, जब गवाही देते हैं कि तू खुदा का बेटा है, तो तब वो इंडोर्स करता है. जैसे पतरस देता है गवाही एक बार, जो उसका लीडर था उसके शागिर्दों का, जैसे जो उसका आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सहाबी था. वो जब कहता है, वो कहता है कि हाँ मैं पहचान गया हूं कि तो खुदा का बेटा है, ठीक है, तो वो उसे हुँ, मरकस की इंजील में मना भी कर देता है कि तू किसी को बताना नहीं. तो ये इस तरह की बातें हैं कि यसू तो पूरी बातें कभी बता ही नहीं रहा, अवाम के सामने तो है ही नहीं है. हाँ, वो उसे सलीब क्यों देते हैं कि वो कहता है कि तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा. ठीक हुँ, है, या जब वो अपने आप को इब्ने इंसान कहता है, तो इब्ने इंसान का मतलब है इब्ने खुदा, तो इस बात को वो गलत लेते हैं. ठीक है, तो यसू खुले हुँ। क्लेम्स नहीं करता अंजील के अंदर. ये मुसलमान समझते हैं बाद में ये कि तो फिर वो बड़े आपकी खुले वही क्लेम्स बात आ करता है. गई ना कि ये तो फिर वही बात आ जाती है कि जीसस के बाद जो एक्चुअल क्रिश्चियन पहला हुआ वो तो पॉल हुआ। पॉल के पहले तो ये तो मतलब सारे अपने-अपने हिसाब से ही चल रहे हैं। पॉल ही तो ओरिजिनेटर हुआ क्रिश्चियनिटी का फिर। पॉल, ये स्टोरी पॉल के साथ भी ओरिजिनेट नहीं ना होती, वर्जिन बर्थ वाली, क्योंकि पॉल के खतों में या पॉल की बुक्स जो न्यू टेस्टमेंट में हैं, उनमें तो जिक्र ही नहीं है वर्जिन बर्थ का. अब बताएं. तो ये क्रिश्चियनिटी की हुँ, एवोल्यूशन शो करती है कि क्रिश्चियनिटी की पहली एवोल्यूशन खुदा के बेटे के तौर पे होती है, और वहां पे पॉल उसका जिम्मेदार है, खुदा के बेटे के तौर पे और खुदा के तौर पे. ठीक है, फिर हुँ, अगली जो हुँ, एवोल्यूशन क्रिश्चियनिटी की होती है, उसमें वर्जिन बर्थ एंटर होती है, और वो मैथ्यू और ल्यूक के साथ होती है, जो कि पॉल के लेटर्स और मार्क की गॉस्पेल के बहुत बाद आते हैं. ठीक है, फिर जॉन की गॉस्पेल उससे भी बाद आती है, मगर जॉन की गॉस्पेल फिर एक बार इसको रिजेक्ट कर देती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी हुँ। हैं कि ये इतनी कोई वो नहीं है जिनको आप ये कहें. न्यू टेस्टमेंट बड़ी आसान किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हैं. आज इंटरनेट के ऊपर बाइबल अवेलेबल है, आप न्यू टेस्टमेंट पढ़ें, और जो बातें मैं कर रहा हूँ फिर मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया. ओके। और हाँ, एक मैंने आपके साथ ये लिंक शेयर किया, फिर मैं इजाज़त लेता हूँ आपसे। ये देख लें, इंडिया में सांता क्लॉज को उसकी एफिजी जला दी, आग लगा दी उसकी। बजरंग दल वालों ने, ये हिंदू राइट लीडर्स सैंटा ने। क्लॉज अभी तो गे सैंटा नॉर्वे नॉर्वे वालों ने बनाया, और क्रिश्चियन बड़े उस पे उनको मसला हुआ है. मैं मगर करूंगा बात. हाँ, हिंदुत्व वाले अब सेंटा हाँ, क्लॉज के तो भी ये खिलाफ हो देख गए हैं. लीजिए। चलो, क्या हो सकता है यार, सेंटा क्लॉज इज एन इमेजिनरी फिगर, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, कोई प्रॉब्लम. कर लो जो करना है. नहीं, ठीक लेकिन है वो जी, अच्छा जी. क्रिश्चियनिटी का सेंटा टोकन आ क्लॉज जाता है ना, एफजीज उस लेवल। एफजीज बर्न्ट इन आगरा. ठीक है, तो ऑन क्रिसमस ईव. सही है जी, तो ये है जो हो रहा है. ठीक है.
सही जी। है? चलें, चलें, ठीक है गालिब, मैं ठीक है। इजाज़त लेता हूँ थैंक यू। आपसे। ओके, ओके, ओके। चलें, बाय, बाय। शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।